तो उन्होंने सिर ते हथ रख के कहते हैं कि पूरन सिंह तू हुण पूरन होण वाल वधेगा, जे तू अधूरा है। उन्होंने कहा कि माया हुण मैं सिर नूं किसी नाई नूं हथ नहीं लाउण देना, इस सिर ते हुण भाई वीर सिंह दा हथ टिके। एक तब्दीली है। मेरी अपनी इन्नी एक मुहब्बत है प्रोफैसर पूरन सिंह नाल कि मैं जदों अमरीका की धरती ते लैंड किया, एक छोटे जे बैग च मेरे कोल होर कुछ नहीं सी, 2 किताबां जिहड़ियां प्रोफैसर पूरन सिंह दियां मैं नाल लिआंदियां। पंजाबी च जिहड़ी जदों असीं खुली कविता की गल करते हैं, खुली कविता के जन्मदाता प्रोफैसर पूरन सिंह ने 31 मार्च 1931 ਨੂੰ देहरादून च उन्होंने अपने अखीरले साह लए। वो अज भी उन्होंने एक वो रुतबा है जिस हद तक कोई पहुँच नहीं सकिया है। और ये उन्होंने नज़म का उन्होंने जवान पंजाब दे ये टाइटल, ये बेपरवाह जवान पंजाब दे मौत नूं मखौला करन मरण थी नहीं डरदे, प्यार नाल ये करन गुलामी जान को अपनी वार देंदे, पर टै न मनन किसे दी खलो जान डांगा मोढे ते उलार दे, मनन बस एक अपनी जवानी दे जोर नूं अखड़ खांद अलबेले तुरथी सतगुरां दे आज़ाद कीते ये बंदे। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि प्रोफैसर पूरन सिंह पंजाब दे एक अलबेले शायर अते फिलोसोफर होए हन। अज उन्हां दा जन्मदिन है 17 फरवरी 1881 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਐਬਟਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਣਖੀ ਗੱਭਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੁਡੇ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਟੁਡੇ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। फिर क्योंकि वो रिपीट हो गए सी आलमोस्ट पूरा साल, उन्होंने असी फिर भी शुरू करने का सोचते हैं। पर अज कुदरती जदों मैं सोशल मीडिया ते भी देखा कि प्रोफैसर पूरन सिंह पंजाब दे अलबेले शायर, एक दार्शनिक, एक वो शख्सियत जिन्हों 20वीं सदी के हवाले नाल जदों मैं देखदा तो प्रोफैसर हरिंदर सिंह महबूब जिन्हों ने सहजे रचियो खालसा लिखा, उन्होंने मैं अक्सर ट्रिब्यूट दिंदे हैं। उन्होंने मैं प्रोफैसर पूरन सिंह उन्होंने नाल जोड़ के देखदा कि उन्होंने जिहड़ी शायरी दी रूहानी उड़ान उस लैवल दे उत्ते सी। और अज जदों असी उन्हां दा जन्म दिन, उन्हां दा जन्म 17 फरवरी 1881 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਹੱਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। और 31 मार्च 1931 ਨੂੰ लगभग 50 साल की उम्र च वो देहरादून च अपने अखीरले साह लैंदे ने। पर उन्हां दियां लिखतां जिहदे च उन्हां ने जिथे और उन्हां दा अपने जीवन का रूहानी सफ़र भी एक सिख परिवार च उन्हां दा जन्म हुंदा है। लेकिन जदों वो अपनी जवानी दे विच रूहानीयत के रस्ते ते निकलते हैं, फिर किते ना किते डोलते हैं। वो अपनी हायर पढ़ाई के लिए जदों जापान आए, और क्योंकि जिहड़े जदों रूहानीयत की तुहाडी क्वेस्ट हुंदी है कि तुसीं किधर नूं जाना है, तो उदों हर रूहानी चीज़ तुहानूं प्रभावित करती है। और उन्हां दा हिरदा बड़ा कोमल और जज्बात कवियां दे वैसे ही हुंदे ने। उन्होंने जदों वो जापान दे विच आए पढ़न लई हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप दे उत्ते लाहौर तो अपनी पढ़ाई करन तो बाद, तो बुद्ध धर्म का इन्ना को उन्होंने असर कबूलिया कि उन्होंने अपने केस कतल करा के और रुंड मुंड हो के बौद्धी भिक्षु बन गए। और बौद्धी भिक्षु भी इस लैवल दे क्योंकि अंदर जिहड़ी कसक सी वो तो ट्रूथफुल सी, अंदर सच्चाई सी। और उसने उस वेले दे जिहड़े जापान दे वड्डे फिलासफर, वड्डियां यूनिवर्सिटियां वाले जां दूजे जदों प्रोफैसर पूरन सिंह खलो के लैक्चर करते सी उसे ही बुद्धिस्ट भिक्षु दे मॉन्क दी रोब दे विच ते घंटियां बधी लोग बैठे रहंदे सी। और उस उही दौर सी जदों अपनी उन्होंने पढ़ाई चल रही सी, उन्होंने एक मैगजीन भी शुरू किया और पूरा आज़ादी का जज्बा भी सी। उन्होंने जमाने स्वामी राम तीरथ जिहड़ी दूसरी शख्सियत हुई है जे 19वीं सदी के अखीर च जिन्हों ने
ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਟਲੀਸਟ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1893 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਛੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਟਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1881 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1900 ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1903-04 ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਭਗਵਾ ਉਹੀ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਾਇੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਭਗਵੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਛਲ ਕੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਟਿਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿਸਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ, ਇਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਦਾ 10 ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਅਖੀਰ 31 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ 2-3 ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ, ਬੈਂਤਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰੁੱਖ 'ਚ ਵਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ, ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰਦੇ, ਮੰਨਣ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਅਖੜ ਖਾਂਦ ਅਲਬੇਲੇ, ਤੁਰਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਖੜ ਖਾਂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਖੜ ਮੰਨਣ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਅਖੜ ਖਾਂਦ ਅਲਬੇਲੇ, ਤੁਰਥੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ, ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਵਾਨ ਖੋਲੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਥੀ ਵਿਹਲੇ ਦੀਨ ਥੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ, ਰਲੇ ਨਾ ਰਲਿੰਦੇ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੰਨੇ ਨਾ ਮਨੀਂਦੇ ਕਦੀ, ਕੁਦ ਉਛਲਦੇ ਡੁੱਲਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਅ ਉੱਤੇ ਉਲਰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਣ ਤੇ ਪਸੀਜਣ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਤੇ ਰੀਝਣ ਤੇ ਪਸੀਜਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਾਰਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਂਝੜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਾਰਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਝੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਰਾਂਝੜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਰਾਂਝਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੇਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਝਲੀ ਉਹ ਕੂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਓਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਜੇ, ਨਾ ਛੁਪਦੇ ਨਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ,
ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਾ ਘਾਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨ ਫਲਣ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਕਸਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਬੋ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਣ ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ, ਪੈਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੋ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਆਣ ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ, ਪੈਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੋ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ, ਸਾਗ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਭੁੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਜਵਾਰ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨੂੰ, ਟਿੱਬੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਇਹ ਹਲ ਚਲਾਣ, ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣ ਪੂਰੀਆਂ, ਖਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਹਿਨਣ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਵੇਖਣ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੱਲ ਬਦਲਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਜਗ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਾਜੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੰਗਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਭੰਡਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਕਸਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।